السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہم نے پڑھا ہے پیچھے پوری تقریباً اصول حدیث کی پوری مباحث تقریباً پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی عملی تطبیق وہ ہونی چاہیے، اور وہ سند کے اوپر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے اس کا موضوع ہی، یعنی ہمارے اس عنوان کا موضوع ہی حدیث کو صحیح یا ضعیف کے اعتبار سے پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ راویوں کو اور راویوں کے ساتھ ساتھ سند کے اندر جو اتصال یا انقطاع ہے اس کو پہچانا جائے، اور اس فن کا یعنی صحیح ہونے کی اور ضعیف ہونے کی جو جتنی باتیں ہیں یہ ہمیں جن کتابوں میں ملیں گی ان کو کہتے ہیں کتب الجرح والتعدیل، یعنی جرح کہتے ہیں نقد کو، راوی کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جرح، ٹھیک ہے، اور تعدیل کہتے ہیں عدالت سے ہے یہ راویوں کا ثقہ ہونا، یعنی ضعیف یا اس کے ثقہ ہونے کا جو بیان ہے وہ جو کتابیں ہوتی ہیں کہتے ہیں رجال کی کتابیں، دوسرے لفظوں میں رجال کی کتابیں، رجال الحدیث یا رجال السند، سند کے جو راوی ہوتے ہیں سند کے جو راوی ہوتے ہیں ان کے متعلق جو کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں رجال کی کتابیں، ان کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ جی، یعنی ہمارا ٹوٹل آگے والا جو سسٹم ہے، جو آگے ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے، یہ جو اصطلاحیں تھی یہ تو صرف یہ جاننے کے لیے تھی کہ یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوں گے ان کا معنی مطلب کیا ہے، یعنی ہم ضعیف کسی حدیث کو کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ اگر کسی روایت کو ہم صحیح قرار دیں گے، اسی طرح کسی روایت کو حسن قرار دیں گے تو ان کا اس لفظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس طرح کسی راوی کو مدلس قرار دیں گے تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا، اور مدلس کی کب روایت قبول ہوگی کب نہیں ہوگی، اور یہ چیزیں ہیں، یعنی تدلیس ہوتی کیسے ہے، اختلاط ہوتا کیسے ہے، متواتر حدیث کیسے، یہ ساری چیزیں ہم نے ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے بھی کی ہے۔ آگے ہے کہ ان پر صحیح کا حکم کب لگے گا، روایت پر صحیح کا حکم کیسے لگے گا، اس طرح کسی راوی کا جب اختلاط ہو جاتا ہے تو اس کی روایت کو کب اختلاط ہوتا ہے، کون کون سے مختلط ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جرح و تعدیل جس کو کہتے ہیں رجال، کتب رجال، ٹھیک ہے، رجال کی کتابیں، رجال کا مطلب راجل کی جمع ہے نا رجال،
यानी मर्दों की किताबें, मर्दों की मतलब इसमें अगरचे औरतें भी आती हैं, लेकिन चूँकि रावियान में औरतों का तज़किरा कम है, इस फ़ील्ड में औरतें मर्दों की बनिस्बत कम आती हैं, क्योंकि इसकी वजह ये थी, ऐसा नहीं है कि ख़वातीन शायद मेंटली तौर पे कमज़ोर होती हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी ख़वातीन भी हैं जो रिजाल के मैदान में आई हैं, सहाबियात हैं। सिर्फ़ इस फ़न में कम इसलिए आई हैं क्योंकि इसके लिए दूर-दराज़ के सफ़र करना पड़ते हैं। अब क्योंकि ख़वातीन के लिए सफ़र करना ये अकेले बिलख़ुसूस सफ़र करना ये मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है। और फिर घर से जो है वो दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, क्योंकि ख़वातीन पर घर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इस वजह से वो दूर-दराज़ के सफ़र नहीं कर सकीं, इस वजह से वो रिजाल में कम आई हैं। बाकी ऐसा ज़िक्र मिलता है सहाबियात सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो मुहद्दिसा थी बिला शक वला रैब। तो उनके पास सहाबा अपने इश्कालात लेकर आते थे, यानी अपने इश्काल दूर करवाने के लिए सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते। इसके अलावा भी यानी बाज़ मुहद्दिसात का ज़िक्र मिलता है, ठीक है? सईदा आयशा की शागिर्दा यानी उनकी तलामिज़ात का ज़िक्र मिलता है। तो इसी तरह आज तक कई ऐसी तसन्निफ़ात हैं, जिन्होंने रिजाल के अंदर किताबें लिखी हैं। तो मैंने पहले भी एक बार अर्ज़ किया था, पता नहीं एक उम्मे मोहम्मद थी या क्या नाम था उनका। उन्होंने बड़ी ही बेहतरीन किताब लिखी है रिजाल के बारे में, यानी उसूल हदीस के बारे में। उन्होंने बड़े-बड़े अहले इल्म से बड़े दलील के साथ इख्तिलाफ़ किया है, ठीक है? तो बस कुतुब रिजाल इसलिए कहते हैं कि अगलबियत पाई जाती है मर्दों की इन किताबों के अंदर, इस वजह से इसको रिजाल कह देते हैं। बाकी इनकी रिजाल की किताबों के अंदर निसा का ज़िक्र भी है, बाकायदा उनमें बाब बाँधे होते हैं, ठीक है? कि बाबुन्निसा, जिस तरह मर्दों के बाब होते हैं, इसी तरह औरतों के भी होते हैं। बहरकैफ़ ये जो रिजाल की किताबें हैं, इसी से हमें पता चलेगा कि कौन-सा रावी सिक़ा है, कौन-सा ज़ईफ़ है, किसने उसको सिक़ा कहा है, किसने उसको ज़ईफ़ कहा है। और इसी तरह हमें ये पता चलेगा किसकी किसके साथ मुलाकात है। अब ये इत्तिसाल सनद, सनद का मुत्तसिल होना, ये भी हमें पता चलना है ना, किसने कौन मुदल्लिस है, ये हमें इसी तरह पता चलेगा, रिजाल की किताबें हम खंगालेंगे। इस तरह किसी रावी का राफ़ी और मरवियनों के दरमियान इन्क़िता होना, यानी उसने समा किया है या नहीं किया, इसका भी हमें उसी तरह पता चलेगा रिजाल की किताबों से। तो गोया रिजाल की किताबें ये बुनियाद हैं। और फिर दूसरी बात है, वो रिजाल के जो माहिरीन हैं, जो कह लें कि आइम्मातुल जर्ह व तादील हैं, यानी कौन-से आइम्मा हैं कि जो जरह और तादील की बातें हमें बताते हैं। हम किसी रावी के ऊपर जो हुक्म लगाते हैं सिक्का होने का या ज़ईफ़ होने का, है ना? हमारा टोटल एतमाद उन पर है, बड़े-बड़े, उनके भी हम इंशाअल्लाह नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद फिर हमने कैसे इसके अंदर हिस्सा डालना है अपना इस फ़न के अंदर, ये इंशाअल्लाह हम 2 दिनों के अंदर ये कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले हम पहले आप ये, किसी ने अगर सवाल करना है, जो हमने पढ़ लिया है उसके अंदर कोई इश्काल है किसी का, तो वो पेश कर दें। उसके बाद हम इस अपने बुनियादी और अहम सबक की तरफ जाते हैं। जी, याद रखें, जो रिजाल के अंदर किताबें लिखी गई हैं ना, ये मुख्तलिफ़ तरह की हैं। अब इसको बड़ी ये अहम बातें हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक़ा रावियों का ज़िक्र किया गया है, ठीक है? कुछ ऐसी किताबें हैं कि जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ईफ़ रावियों का ज़िक्र किया गया है। कुछ ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर सिका और ज़ईफ़ दोनों का ज़िक्र किया गया है। कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें ख़ास इलाके के लोगों का ज़िक्र किया गया है। कुछ किताबें ऐसी, ये मैं सारी फिर बाद में आपको बताऊँगा कि कौन-सी किस कैटेगरी की किताब है। यानी कुछ किताबें ऐसी हैं जो किसी ख़ास इलाके के लोगों के बारे में लिखी गई हैं। कुछ रिजाल की किताबें ऐसी हैं कि जो ख़ास किताबों के रावियों के बारे में लिखी गई हैं। मसलन कुतुब सित्ता के,
یعنی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف چند کتابوں کے راویوں کے بارے میں لکھی ہیں، جس طرح کتب ستہ ہوتی ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں یا ایک دو اور کتابیں ساتھ، کوئی کتب تسعہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں، کوئی کتب عشرہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں، کچھ ہے کہ جو اوور آل جتنے بھی راوی ہیں، چاہے وہ چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی صنف سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی کتاب کے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اوور آل لکھی گئی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو یعنی کنیتوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں، یعنی جن کا نام ان کی کنیتوں سے مشہور ہے، وہ اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو ان راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں کہ جن پر کوئی الزام ہے، یعنی آ، کوئی جرح کا الزام ہے، لیکن وہ الزام ثابت ہے یا نہیں ثابت، یہ الگ بات ہے، یعنی جس طرح کہ میزان الاعتدال ہے۔ اب اس کے اندر وہ راوی ذکر کرتے ہیں، وہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ، کہ جس کے اوپر ذرا بھی جرح کا الزام ہے نا، چاہے وہ جرح ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو خاص دور کے راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو تمام ادوار، تمام علاقے، تمام زمانے کے لوگوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی کچھ کیٹیگریاں بن جاتی ہیں کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو جس مصنف نے لکھی ہیں نا، اس کے صرف اپنے اقوال ہیں، اس کے اندر صرف اپنے اقوال۔ کچھ ایسے ہیں کتابیں ایسی ہیں جس میں وہ پہلے مصنفین جو ہیں یا پہلے آئمہ ہیں، ان سے بھی نقل کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی اس اپنی کتاب میں درج کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے اقوال کو جمع کیا، اپنے اقوال کو نہیں ذکر کیے، یعنی اس طرح مختلف انداز سے مختلف کیٹیگری کی کتابیں ہیں۔ تو میں پھر آپ کو اب ان کیٹیگریاں نہیں بناؤں گا میں کتابوں کی، صرف آپ کو جو ہے نا وہ جسٹ کتابیں لکھواتا جاؤں گا، اور ساتھ ہلکا سا جو ہے نا وہ بتاتا جاؤں گا بھی یہ اس بارے میں یہ کتاب ہے ایک۔ جی، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جر و تعدیل کی باتیں ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہیں، جس طرح اصول حدیث کی باتیں ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہیں نا، تو اس طرح جر و تعدیل کی باتیں بھی ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا فوکس صرف ان کتابوں پر ہوگا جو جر و تعدیل کے متعلق ہیں۔ باقی کچھ کتابیں یعنی کہہ لیں صرف راویوں کے تعارف کے بارے میں بھی ہیں۔ جی، میں وہ سن وائز مصنف کا نام بھی لکھتا جاؤں گا، اور ان کا سن وفات بھی لکھتا جاؤں گا، ان کا نام بھی لکھتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی کتاب ہے جی، نمبر میں لکھتا جاؤں گا ساتھ انشاءاللہ، الطبقات الکبریٰ، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں، مصنف کا نام محمد بن سعد، امام محمد بن سعد، تاریخ وفات ان کی ہے 230 ہجری، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ طبقات ہے، طبقات بنا بنا کے انہوں نے صحابہ سے شروع کیا ہے، اس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس طرح انہوں نے اوور آل راویوں کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ کئی جلدوں کی کتاب ہے، اور کئی بار یہ کئی مختلف طبعات سے چھپ چکی ہے۔
آگے وہ آپ کو لکھوائی تھی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی تاریخ. یہ دو ہیں بروایت العباس الدوری، دوسری ہے بروایت الدارمی. ٹھیک ہے، یہ دو ہیں. تو یہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا سن وفات ہے 231. اس طرح العلل، علل و معرفت الرجال، بن حنبل. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ دو تین روایتیں ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے. ایک تو ان کے بیٹے عبداللہ کی ہے، عبداللہ بن احمد. ایک ان کے دوسرے بیٹے غالباً صالح کا نام ہے، صالح. اور ایک ان کے شاگرد اسرم ہیں، سوالات ان کے ہیں میرے خیال. تو یہ کئی ہیں، بس پارکف یہ اہم کتاب ہے ان کی جو عبداللہ کی ہے. آگے تاریخ الکبیر. یہ وہ کتابیں ہم لکھ رہے ہیں جس کے اندر سکہ اور ضعیف دونوں طرح کے راوی پائے جاتے ہیں. تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب. 256 ہجری. پر 5 ہے المعرفہ والتاریخ للفاسوی. ٹھیک ہے، المعرفۃ والتاریخ، یہ ہے ان کا نام یعقوب، امام یعقوب بن سفیان الفاسوی. فاسوی. 277 میں ان کی وفات ہے. آگے ہے جی اہم کتاب، سب سے اہم کتاب اس معاملے میں
کیا ہے وہ ہے الجر و تعدیل۔ نمبر 6 پہ ہے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، 327 ہجری ان کی وفات ہے۔ نمبر 7 پہ ہیں یہ ہے الضعفاء والمتروکون، اس میں صرف اور صرف ضعیف راوی ہیں، یعنی جو ضعیف راوی ہیں ان کے نزدیک امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب کا نام ہے احمد بن شعیب۔ تاریخ وفات 303 ہے میرا خیال۔ نمبر 8 ہے جی الضعفاء الکبیر، یہ ہے امام اقیلی، ٹھیک ہے، رحمہ اللہ، 322 ہجری۔ نمبر 9 پہ جی الثقات، یہ ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ، 354 میرا خیال ہے ان کا۔ اس طرح امام ابن حبان ہی کی ایک کتاب ہے کتاب المجروحین، کا نام لمبا ہے ویسے کتاب کا لیکن اتنی کافی ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ یہ اوپر والی صرف ثقہ راویوں کے بارے میں، آج ثقات جو ہے، اور نیچے والی جو مجروحین ہے یہ ضعیف راویوں کے بارے میں۔ آگے ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، امام ابن ادی رحمہ اللہ، 365 ہجری میں ان کی وفات ہے۔
क्या 11 हो गई है? दुआफा वल मतरूकून। ये है इमाम दारकुतनी। 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 इनकी तारीख वफात है 300, ख्याल 65 ही है इनकी भी। ये 385 है। ये एक दर्जन किताबों के नाम हमने लिखे हैं। इसके अलावा भी बेशुमार किताबें हैं, यानी जो उनकी तादाद सैकड़ों के अंदर जाती है। ठीक है, हम सिर्फ उसको टाइम की बचत के लिए, या आप कह लें कि फिलहाल इब्तिदा है तो फ़ायदा नहीं है इतनी किताबें लिखने का। तो बहरकैफ ये वो किताबें हैं कि जिसमें जरह व तादील के अक़वाल, यानी जी अस्सिक़ात नाम से तो और भी किताबें हैं, जिस तरह अस्सिक़ात वो लिख लें, बल्कि अस्सिक़ात इजली की है ये, इजली, इमाम इजली। उसका नाम वैसे सिक़ात नहीं है असलन, उसका नाम है तारीख़। तारीख़ुल इजली कहते हैं उनको, उस किताब को। ये लिख लें, अहम किताब है वैसे ये, तारीख़ुल इजली, ये जिसको सिक़ात भी कहते हैं, सिक़ात। इमाम इजली रहमतुल्लाह की है। 261 में इनकी वफ़ात है। ये चंद एक किताबें आपको लिखवाई हैं, तो असलन तो ये चाहिए कि हर रावी के ऊपर हुक्म लगाने से पहले इन सारी किताबों को चेक किया जाए, ठीक है? जो कि हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अब हमदा एक रावी है, फ़र्ज़ किया, कोई रावी कतादा बिन दिआमा है, फ़र्ज़ किया, कतादा बिन दिआमा सदूसी। अब उसको चेक करना है हमने, भी वो सिक्का है, ज़ईफ़ है, क्या उसका हुक्म है? तो फिर या तो उसूल तो ये है कि इन सारी किताबों को देखा जाए, यानी देखा जाए कि इमाम दारक़ुतनी ने ज़ुअफ़ा मतरूकून में कहीं ज़िक्र तो नहीं किया है, ये तारीख़ुल इजली के अंदर देखा जाए। ये सारी किताबों के अंदर जो हमने 12-13 लिखी हैं किताबें, इनके अंदर चेक किया जाए, इन मुसन्निफ़ीन ने इसके बारे में क्या राय रखी है, क्या इसके बारे में अक़वाल ज़िक्र किए हैं। ये मैंने वो किताबें आपको लिखवाई जो सारी छप चुकी हैं और ये मौजूद है मार्केट के अंदर, और ये बड़ी अहम-अहम किताबें हैं, यानी बुनियादी। इसके अलावा बेशुमार ऐसी किताबें हैं कि जो नहीं लिखवाई गई और वो अहम हैं वो भी, ठीक है। बट अब ये एक मशहूर-मशहूर किताबें थी, जो लिखवाई वो, यानी इनकी तादाद तो सैकड़ों के अंदर जाती है, जो
پھر ان میں کچھ اور بھی کتابیں، اس طرح تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ہے، یہ بڑی اہم کتابیں ہیں یہ بھی۔ اس طرح اور بھی کتابیں جو اہم تھیں وہ نہیں ابھی لکھوائیں، صرف ابتدا کر کی وجہ سے۔ اب یہ چیزیں آپ یعنی ذہن نشین کر لیں۔ ظاہر ہے یہ ابھی آپ کو زبانی یاد کرنا تو مشکل ہوگا فی الحال، لیکن ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس نام کی بھی کتاب ہے۔ جب آپ کے سامنے کتاب پیش کی جائے، پھر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کتاب کس کی ہے، کون سی ہے، یہ کس بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ظاہر ہے ان اہل علم کے نام بھی لکھنے ضروری ہیں کہ جو جرح و تعدیل کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جرح و تعدیل کے بارے میں کلام کرنے والے جو اہل علم ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کے نام بھی ضروری ہیں کہ کون کون سے ایسے ائمہ ہیں کہ جن کا جرح و تعدیل کے اندر کا کلام معروف ہوتا ہے، یا وہ اس بارے میں آگاہی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آج آواز صحیح آ رہی ہے ویسے؟ یہ بتائیے گا۔ جی سر، الحمد للہ ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ حالانکہ آج ابھی ہمارے یہاں موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، اور کل کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، پتہ نہیں کل کیا تھا، آواز خراب ہو رہی تھی۔ جی، یا راویوں کے اوپر کلام کے حوالے سے تو صحابہ سے یہ نہیں نا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک باقاعدہ جو فن پہلے عرض کیا تھا کہ اس کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ بعد میں ملی ہے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے، انہوں نے باقاعدہ کلام کیا ہے اس دور کے لوگوں پر، کہ بعض تو صحابہ پر بھی کلام کر دیتے تھے کہ اس نے غلطی کی ہے، ابھی یہ بھی کلام ہی ہے نا۔ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی کی نکالی ان کی، تو یعنی یہ لوگ کلام کرتے تھے راویوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، جو عام طور پہ جو کلام کرتے ہیں اور جن کا یعنی نام چلتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے لکھواتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ لکھیں امام شعبہ۔ ٹھیک ہے، امام شعبہ بن حجاج۔ اب میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں۔ کہہ رہے نا آپ، اس کا نام ہوگا المتکلمون فی الرجال، یعنی راویوں میں، رجال میں کلام کرنے والے محدثین کون کون سے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو آئمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا نام اس میں ہے امام شعبہ حجاج۔ ٹھیک ہے، یحییٰ بن سعید القطان۔ امام فلاس لکھتے ہیں، امام فلاس۔ ابو عمر، ابو عمر الفلاس۔
میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے اقوال کہاں کہاں میں مل سکتے ہیں، یعنی کہاں پہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ کسی بھی راوی کے بارے میں اگر کسی کا قول دیکھنا ہو، وہ کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ آپ سے عرض کروں. امام اوزائی. اوزائی. کا نام عبد الرحمن ہے اوزائی رحمہ اللہ کا. سفیان بن سعید ثوری. امام مالک بھی کبھی کبھی کلام کر لیتے ہیں. سفیان بن عیینہ بھی لکھ لیں. جب مدلسین میں ان کا نام اکٹھا آیا ہے تو پھر اس میں بھی اکٹھا ہی آنا چاہیے. امام مالک بن انس. اس سے امام عبداللہ بن مبارک. ویسے تو یہ کام کلام کرتے ہیں، لیکن ہر کیف یہ معتبر ہیں. امام وکی بن الجراح. امام وکی بن الجراح. امام عبد الرحمن بن مہدی. ٹھیک ہے، امام عبد الرحمن بن مہدی. امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ. امام ابو داود الطیالسی. یہ وہ ابو داود نہیں ہے، یعنی جو سنن والے. اگرچہ یہ بھی مسند ابی داود ان کی ہے، مسند ابی داود الطیالسی، لیکن یہ سنن ابی داود والے اور ہیں، یہ اور ہے. وہ بھی آپ لکھ لیں. امام ابو داود یہ کہتے ہیں سیجستانی، ان کو امام ابو داود سیجستانی. یہ فرق اسی لیے کی جاتا ہے سیجستانی. ٹھیک ہے.
इमाम मोहम्मद बिन साद, इनके वो तबकात लिखी है ना, तबकातुल कुबरा, वो हैं। इमाम इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, अल कुशैरी, सही मुस्लिम वाले, इमाम तिरमिजी। इमाम तिरमिजी तो सुनन तिरमिजी के अंदर बहुत ज्यादा कलाम करते हैं रावियों के बारे में। इस तरह इमाम नसाई रहमहुल्लाह। इसके अलावा जी आपको इमाम इजली, इनका भी अच्छा कलाम है रावियों के बारे में। इमाम अबू जुरा, इमाम अबू हातिम, ये दोनों राजी हैं, ऊपर वाले भी राजी हैं। इमाम याकूब बिन सुफियान फसावी, ठीक है। इमाम इब्न खुजैमा, ये सही इब्न खुजैमा वाले, ये भी रावियों पर कलाम करते हैं। इमाम उकैली, इमाम इब्न अदी, इमाम इब्न हिब्बान, इमाम हाकिम, अबू अब्दुल्ला हाकिम, ये हाकिम सगीर कहते हैं। इमाम दार कुतनी, के अलावा जी इमाम बैहकी, 33 नंबर पे लिख लें आप, इमाम बैहकी
इमाम या आखिरी इमाम अबुल वलीद अल बाजी। इमाम अबुल वलीद अल बाजी। ठीक है, अबुल वलीद अल बाजी। ये 33 हो गए जी। मेरा ख्याल ये बहुत है। हैं तो इसके भी अलावा और, लेकिन ये आप मशहूर मशहूर। अब जो हमने लिखे हैं ये 33, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी अपनी किताबें हैं, यानी अब उनका कॉल आपने देखना है तो उनकी किताबों के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरह के मैं आपको नाम बोल देता हूँ, जिस तरह इमाम यहया बिन मईन है, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इनके ऊपर मैं निशान लगाता जाऊंगा ना, इनकी किताबें अपनी हैं। यहया बिन मईन, अहमद बिन हम्बल, फिर इमाम बिन साद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की भी है, तिरमिजी की, नसाई की, हिजली की, अबू हातिम की। अबू हातिम और अबू जुरा का तकरीबन एक जगह पे मिल जाएगा आपको। याकूब की, इब्न खुज़ैमा की अपनी किताबों में होगा। इमाम मुकल्ली की अपनी किताब लिखवा दी है। इब्न अदी की अपनी किताब, इब्न हिब्बान की अपनी किताबें, इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम की अपनी किताबें, दारक़ुतनी की अपनी किताबें हैं, इमाम बहकी रहमतुल्लाह की अपनी किताबें हैं। बाकी जो है ना, ये जो किताबें जिनके निशान लगाए हैं, इनकी अपनी किताबें हैं। ठीक है, तो इनके अक़वाल आपने देखने हैं तो इनकी अपनी किताबों के अंदर आप चले जाएंगे, वहां से आपको इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। बाकी बाकी जो है वो आपको मुख्तलिफ किताबों के अंदर मिलेंगे। उनमें सबसे बेहतरीन किताब, वहाँ आप जो लिखा हुआ है आपने वहाँ निशान लगा लीजिएगा। सबसे बेहतरीन किताब इस मामले के अंदर वो है अल जर्ह व तादील, अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम रहमतुल्लाह की। उसके अंदर आपको अक़वाल मिल जाएंगे, मुख्तलिफ आइम्मा के आपको अक़वाल वहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब शोबा का देखना है, यहया बिन सईद कत्तान का देखना है, फल्लास का देखना है, इसी तरह सुफियानैन का देखना है, इमाम मालिक का, अब्दुल्ला बिन मुबारक का, वकी का, इमाम बिन महदी का। ये सारे जो है ना तकरीबन, इनके अक़वाल देखने के लिए आपको बेहतरीन किताब वो है अल जर्ह व तादील। ये सबसे बेहतरीन किताब है। ठीक है, अब एक तो परेशानी ये है ना कि हम हर किताब को नहीं देख सकते और हर किताब को खरीदना भी मुमकिन नहीं है। तो हमारी ये सबसे आगे वाली अहम बात है आज के दरस की, कि इन सारे अहले इल्म के अक़वाल और इन किताबों की जो जरो तदील की बातें हैं, ये हर रावी के बारे में हम हर किताब खोल के नहीं देख पाते, देख सकते। ठीक है, तो उनकी आसानी के लिए बाद में बाद अहले इल्म ने किताबें लिखी हैं। ठीक है, और वो उन किताबों के अंदर उन्होंने इशारतन इन अहले इल्म के अक़वाल नकल कर दिए हैं, इकट्ठे कर दिए हैं, एक ही रावी के बारे में अक़वाल इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अ, एक रावी है, फर्ज किया अहमद बिन
अहमद बिन इश्काब है मिसाल के तौर पर एक रावी, अहमद बिन इश्काब। अब इसको देखने के लिए हम इन सारी की सारी किताबों के अंदर जाएंगे और बड़ा मुश्किल बनता है। अब इन अहमद बिन इश्काब के बारे में सारे अकवाल मुझे हमें इकट्ठे मिल जाए एक जगह पे, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ऐसी किताबें भी हैं कि जो अ, बाद वाले अहले इल्म ने लिखी हैं खास रावियों के बारे में, और उनके अंदर उन्होंने अहले इल्म के अकवाल जमा कर दिए हैं। ठीक है। वो अकवाल जमा करके उनके बारे में फिर फैसला भी दिया है। तो इन सारे अकवाल को मद्देनजर रखते हुए ये रावी इस कैटेगरी का बनता है, इस तरह का बनता है, रावी के बारे में ये हुक्म लगता है। ठीक। जी, किसी ने कोई ऐसा जिनकी महफूज ना हो सका हो, किसी ने कोई बात पूछनी है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। अब आगे हम जो है ना वो अ, सिर्फ दो तीन किताबें लिखेंगे। पहले ही आप बहुत किताबें देखकर मेरा ख्याल परेशान हो गए होंगे। भी इतनी किताबें कैसे हम मद्देनजर रखें। परेशान नहीं होना, हर मुश्किल के लिए आसानी होती है। इल्म ने हमारी मुश्किलों को आसान कर दिया है। तो दो चार किताबें आपको लिखवा देते हैं। वो किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। हरफ आखर नहीं है, हरफ आखर तो कोई भी किताब नहीं है कुरान पाक के अलावा। तो वो किताबें यानी बुनियादी तौर पर जो है ना बड़ी मुफीद रहेंगी। यानी जो मुब्तदी होता है ना इस फन के अंदर, उनके लिए वो किताबें बहुत ही मुफीद रहेंगी। ठीक है। तो आपने उन्हीं किताबों को देखना है फिलहाल। हाँ, उन किताबों के अंदर फिर आगे अकवाल लिखे हैं ना, उन अकवाल को तलाश करने के लिए याद रखें अहम बात कि हर इमाम का जो कौल होता है ना, अगर तो उसकी अपनी किताब से है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो उसकी अपनी किताब नहीं है बल्कि किसी किसी ने नकल किया है उनको, मिसाल के तौर पर इमाम तो रहमान बिन महदी का कौल है, महदी का कौल है मतलब किसी रावी के बारे में काल इब्न महदी सिकातुन। अब ये इब्ने महदी ने सिका कहा है जी फलां को। अब ये कहाँ कहाँ इब्ने महदी, इसकी अपनी तो किताब है नहीं। तो हमने जब देखा तो ये हमें पता चला कि ये इन्होंने कहा है, फर्ज किया कि ये इन्होंने कहा अल जरू व तादील। ठीक है। अब अल जरू व तादील के अंदर इमाम साहब ने अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम रहमतुल्लाह ने इनका कौल सनद के साथ जिक्र किया होगा। फिर मुझे फलां ने बताया, मुझे फलां ने बताया, जिस तरह हम हदीस बयान करते हैं ना सनद के साथ, इसी तरह अहले इल्म के अकवाल जरा व तदील के बारे में वो भी सनद के साथ जिक्र किए जाते हैं। इसकी आपको मैं एक मिसाल तरह देता हूँ ना ताकि आपको बात थोड़ी सी समझ आ जाए।
देखिए गई। अब ये अलजरू व तादील से मैंने। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये देखें, अब ये हमने नकल किया है अलजरू व तादील किताब से। अब इसमें हदसना अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम काला ज़करहु अबी अन इसहाक इब्न मंसूर अन यहया इब्न मईन। अब ये पूरी सनद जिक्र की इन्होंने कि मेरे वालिद ने, यानी अबू हातिम ने जिक्र किया इस रावी का। वो जिक्र करते हैं इसहाक बिन मंसूर अल कौसज से, वो यहया बिन मईन रहमहुल्लाह से, और वो यहया बिन मईन क्या कहते हैं, अल हसन इब्न अबिल हसना सिक़ातुन। अब इस तरह हमने ये संदेह भी चेक करनी होती हैं, असलन तो यही उसूल है। ठीक है, यानी रावियों के जब सनद को चेक करते हैं ना हम हदीस की, तो उसमें जो रावी होते हैं फिर उनके बारे में जो इमाम ने कहा होता है उसकी संदेह भी चेक करते हैं। यानी एक सनद को चेक करने के लिए हमें कई बार बीसियों संदेह चेक करनी पड़ती हैं। ये इसलिए ये ज़रा मुश्किल फ़न है। इब्तदाई तौर पे तो ज़ाहिर है आपको मुश्किल ही लगेगा, लेकिन जब आप इसमें दाखिल हो जाएँगे, इसमें जो वक़्त लगाएँगे, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए आसान से आसान तर होता जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी ना मुश्किलें आसान कर दी हैं कुछ किताबों ने, जिसके अंदर इकट्ठे सारे अहले इल्म के अक़वाल जो है ना वो हमें मिल जाएँगे। ठीक है? तकरीबन सारे होते हैं, कभी रह भी जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है इतना। वो आप जब दूसरी किताबों को भी चेक करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें वो मिल जाएगा। इसमें जो सबसे बेहतरीन किताब है ना, यानी कुतुबे सित्ता के रावियों के हवाले से, यानी जो 6 किताबें हैं उनके रावियों के हवाले से, वो है तहज़ीबुल कमाल। ये किताब बहुत ही अहम है, फ़ी अस्माइर रिजाल। तहज़ी तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल। ठीक है? ये किताब आपने इसका नाम याद करना है, इसके मुसन्निफ़ का नाम याद करना है, और बाकी इसका तरीका मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बताता हूँ। तो मुसन्निफ़ का नाम है यूसुफ़ बिन अब्दुर्रहमान। नाम तो लंबा है लेकिन अल-मिज़्ज़ी, मिज़्ज़ी, यूसुफ़ बिन अब्दुर्रहमान अल-मिज़्ज़ी। 742 में इनकी वफ़ात है। किताब का नाम है तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल, यूसुफ़ बिन अब्दुर्रहमान अल-मिज़्ज़ी। काफ़ी बड़ी किताब है। ये को तकरीबन समझ लें आप के 20 जिल्दों से ज़्यादा की किताब है ये। मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कितनी है ये एग्ज़ैक्ट, लेकिन ये काफ़ी जिल्दें हैं। अब इसमें आपको मैं एक सफ़ा दिखाता हूँ।
इनका तरीका कार क्या है? क्या करते हैं, सबसे पहले एक रावी का नाम दर्ज करते हैं, उनका नाम क्या है, पूरा नाम, निस्बत क्या है, और उसका लक़ब क्या है, उसका उसकी यानी सारी तारीफ जो होती है ना वो करते हैं। उसके बाद फिर उसके उस्ताद ज़िक्र करते हैं। उस्ताद ज़िक्र करने के बाद फिर उसके शागिर्द ज़िक्र करते हैं। फिर शागिर्दों और उस्तादों के बाद उसके बारे में जो अहले इल्म ने अक़वाल बयान किए होते हैं, यानी उसके बारे में सिक़्क़ा कहा होता है या ज़ईफ़ कहा होता है, या जो भी उसके बारे में तारीफ़ी या तजरीही अक़वाल ज़िक्र किए होते हैं, वो उसको ज़िक्र कर देते हैं। मुख़्तसरन बगैर सनद के ज़िक्र करते हैं, इशारा करते हैं सिर्फ़, क़ाल इब्न अदी मिसाल के तौर पर, क़ाल शुअबा फ़ुलानुन, क़ाल क़ाल इब्न मईन फ़ुलानुन, यानी इस तरह का जो है ना, वो ज़िक्र करते हैं। या फिर तारीख़ वफ़ात भी ज़िक्र कर देते हैं, अगर तारीख़ विलादत का पता हो तो वो भी ज़िक्र कर देते हैं। यानी ये सारी चीज़ें, और कभी-कभार उसमें कोई अगर हदीस कोई अहम हो, तो उसकी कोई हदीस भी ज़िक्र कर देते हैं। तो ये तहज़ीबुल कमाल इस हवाले से बड़ी अच्छी किताब है। और इससे भी मुख़्तसर आपको ने अगर किताब देखनी है, यानी जिसमें सिर्फ़ सिक्का ज़ईफ़ का सिर्फ़ हुक्म लगा हुआ हो, ठीक है? वो भी कुछ किताबें हैं, उसमें सिर्फ़ मैं एक किताब आपको बताता हूँ जिस पर हमने काम का आगाज़ करना है, जिस किताब से हमने देखकर काम का आगाज़ करना है। क्या ये किताब, इसका नाम भी आपने याद करना है। और इस दोनों किताबों में फ़र्क क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तक़रीबुत तहज़ीब, तक़रीबुत तहज़ीब, ठीक है? ये है हाफ़िज़ इब्न हजर, ठीक है? वफ़ात उनकी 852 हिजरी पहले बताई हुई है। हाफ़िज़ इब्न हजर, तक़रीबुत तहज़ीब, ये बहुत ही अहम किताबें हैं दोनों। अब दोनों में फ़र्क ये है सिर्फ़, अब ये मुख़्तसर है, ये सिर्फ़ 2 जिल्दों में है, यानी 2 हिस्से हैं इसके। तक़रीबुत तहज़ीब के 2 जिल्दें हैं सिर्फ़। और 2 हिस्से भी जो है ना, वो एक जिल्द एक मुजल्लद के अंदर जमा किए हुए हैं, यानी हिस्से 2 हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2, और उसको फिर एक जिल्द के अंदर छापा हुआ है, और बाज़ नुस्ख़ों के अंदर वो 2 अलग-अलग जिल्दें भी बनाई गई हैं। इसके अंदर कुतुब सित्ता के, दोनों के अंदर कुतुब सित्ता के रावियों का ज़िक्र है। तकरीबन सारे के सारे कुतुब सित्ता के रावी इसके अंदर दर्ज हैं, ठीक है? तो ये तक़रीबुत तहज़ीब, इसके अंदर हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने यानी अपना फ़ैसला दिया है। तो जो उनकी अपनी राय है, सारे अहले इल्म के अक़वाल को मद्देनज़र रखते हुए, उसका ख़ुलासा फिर बयान बयान कर दिया है। इन उनका ख़ुलासा बयान कर दिया है कि किस इमाम ने जो भी कहा होगा, उससे जो नतीजा निकलता है ना रावी के बारे में, सिक़्क़ा का निकलता है, ज़ईफ़ का निकलता है, मजरूह का निकलता है, जो भी नतीजा निकलता है, मजहूल का निकलता है, तो वो नतीजा निकाल कर इस किताब के अंदर 2 लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। अब इसका मैं आपको, अब मिसाल के कतादा बिन दिआमा, ये मैं आपको इनका लिखवाता हूँ ना, जो कतादा बिन दिआमा के बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर जो लिखा है ना, वो आप ज़रा नोट करें।
اب یہ اس طرح بات لکھتے ہیں، اب دیکھ قتادہ بن دعامہ کا نام لکھا پورا، اور آخر میں لکھا ثقۃ ثبت۔ یہ فیصلہ دیا انہوں نے سارے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جی جی، وہ دیکھا ہے، میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایک تقریب میں دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ کاشف بھی تھی ایک ہی مجلد میں۔ جی ایک کتاب ہے الکاشف، ٹھیک ہے، الکاشف، یہ 5 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے کتاب الکاشف، یہ بھی اچھی کتاب ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہی ہے یہ بھی، جی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی الکاشف، اور تقریب التہذیب یہ بھی حافظ ابن حجر کی ہے۔ تو سوری، الکاشف امام ذہبی رحمہ اللہ کی ہے، جی بالکل، بارک اللہ فی۔ الکاشف امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کئی کتابیں ہیں، میزان الاعتدال حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس طرح سیر اعلام النبلاء، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، سیر اعلام النبلاء۔ اور ایک سب سے اچھی جو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا، وہ آپ یہ لکھ بھی لیں ویسے بہتر رہے گا، تاریخ الاسلام، ٹھیک ہے، حافظ ذہبی، 748 ہجری میں ان کی وفات ہے، تاریخ الاسلام۔ اس کے اندر بھی وہ مختصراً اہل علم کے اقوال کو کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، سارے اقوال نہیں ذکر کرتے، ٹھیک ہے۔ تہذیب الکمال والے تو لمبا ذکر کرتے ہیں نا، اس کا استاد شاگرد بھی بڑے تفصیل کے ساتھ، حافظ ذہبی مختصر ذکر کرتے ہیں، چند ایک سازہ ذکر کر دیتے ہیں، چند ایک شاگرد ذکر کر دیتے ہیں، اور اہل علم کے جو اقوال ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں، اور اپنا بھی حکم لگا دیتے ہیں کبھی کبھی آخر میں، ٹھیک ہے، اپنا بھی ساتھ حکم لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال، یہ عام طور پہ میزان الاعتدال جو ہے نا، یہ ضعیف راوی اس میں یا جن کے اوپر کلام کیا گیا ہے اور وہ کلام ثابت نہ بھی ہو، تب بھی وہ اس کو میزان الاعتدال میں ذکر کر دیتے ہیں، عام طور پہ ثقہ راویوں کا اس میں ذکر نہیں کرتے۔ پھر الکاشف کا جو ذکر کیا، تو یہ ہے ہمارا آج کا تقریب التہذیب، اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے سب سے پہلے۔ اب کل ہم انشاءاللہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے کہ جو یہ جو سکہ جرح و تعدیل کے جو سیغے ہوتے ہیں نا، جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بھی بحث ہے بڑی اہم۔ تو اس کے بلبوتے پر پھر ہم راوی کے بارے میں بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر اس کے بارے میں پھر ہم حکم لگایا کریں گے کہ اس سند کے اندر سارے سکہ ہیں یا کوئی ضعیف ہے یا نہیں ہے، اس سند کے اوپر حکم کیا لگتا ہے۔ ابتدائی طور پر ہم صرف ایک سند کو فوکس کریں گے، اس کے بعد پھر مختلف اس کی جو سندیں جتنی بھی ہوں گی وہ تلاش کیسے کرنی ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے پھر آپ ابھی مجھے مشورہ آپ یہ دیں کہ یہ کیسے آپ یعنی راویوں کو تلاش کریں گے۔ تقریب التہذیب کا کوئی کیا انڈرائڈ کے اندر کوئی ایسی کیا لیں آپ، یا پی ڈی ایف اس کا آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، یا کیا کریں گے آپ، ذرا اس کے بارے میں مشورہ دے دیں مجھے، تو مجھے تو اس چیز کا نہیں علم ہے کہ یہ موبائل پر کس طرح آپ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے پھر اس کے لیے تو آسان ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ یعنی سبب لگ سکتا ہے۔ شیخ مرم، یہ میرے سامنے کھلی ہے ایک ایپ تراس نام، میں نے ابھی جو ہے نا اس میں سے چیک کیا تھا۔
तुरास। जी अस्सलाम जी वालेकुम जी शेख शहबाज भाई। मोहतरम तुरास। जी जी ये ठीक। मुआज भाई जो बता रहे हैं ये वही मतलब ये शामिला वाली ही ऐप है। ये ऑनलाइन भी चलती है विदाउट डाउनलोड करने के बगैर भी, और डाउनलोड भी इसमें कर सकते हैं, तो ये बैन ही वही शामिला ही है। ये तुरास वाली बात कर रहे हैं आप। जी जी शेख मोहतरम, लेकिन ये मोबाइल है में ना, चलती है। ये इसमें आप रावी, यानी एक किताब को फोकस करके उससे किताब रावी तलाश कर सकते हैं। जी जी शेख मोहतरम। जी जी अभी मैंने किया था, जो आपने बताया था मैंने कर लिया था सारे। ठीक है। ठीक है, तो ये सारा तरीका किसी सारे साथियों को समझा देना, बहनों को भी समझा दे, ताकि उसी से हम जो है ना वो, फिर आपको होमवर्क भी मिला करेगा ना। भी आपने एक तो आप दोहराई करेंगे आप पीछे से, दूसरा दोहराई के साथ साथ फिर जो वर्क होगा